वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी विच शाम के दीवाना अंदर जड़ बैठी गुरु रूप गुरु खालसा सत संगत जीओ। सुभागा दिन है अज भी सतगुरां दी गोद विच जुड़ बैठण दा सुभाग मिलिया। आओ इस समय नूं सफला बनाइए। सतगुर जियां दी पावन अमृतमय जीवन कथा दे विचों आप जी ने सरवण कीता। जदों भाई मनसुख शाहूकार संगलादीप श्रीलंका पहुंचे, अपनियां गुरमत दीयां राह रीतां विच पक्के ने इत्थों दे सनातन मत दे लोकां ने। मनसुख शाहूकार दे कार विहार ते धर्मे उत्ते टिप्पणियां कीतियां, निंदिया कीती। इथों तक कह दिता कि बाणियां बड़ा भ्रिष्ट है। हुण इथों दा राजा शिवनाथ हिंदू धर्म दे विच कट्टड़ है, पक्का है, पर मनसुख उहदा कहना नहीं मनदे, वो अपने गुरु की रीत मनदे आ। आखिरकार राजे दे पास शिकायत की गई। राजे शिवनाथ ने हुक्म जारी किया, जे ते मान इज्जत नाल आउंदा ते लै आओ, नहीं गिरफ्तार करो। सिपाही चल के मनसुख शाहूकार नूं लैण आए ने। ये भी तैयार होए, एक नारियल ते रजत पन उन्हां समयां दी करंसी लैके बादशाह के दरबार विच आए ने। प्रणाम कीती ते रसना तो आखे धन गुरु नानक। राजे दे कुछ ऑब्जेक्शन सन उस वेले। कहंदा एक ते तुसी अपना कोई धर्म चलाई फिरदे हो, ना तुसी शिव दुआले जांदे हो, ना दिन चढ़े नहाउंदे हो, ना पूजा करदे हो, ना मत्थे तिलक लाउंदे हो। जे तुहाडी राह रीत ऐसी रहेगी, मेरे इस देश दे विच कानून अवस्था ते धर्म नूं खतरा है। शिवनाथ कहंदा कारण दसो, ये क्यों नहीं करते? मनसुख शाहूकार कहंदे जी तुहाडे धार्मिक शास्त्रां विच लिखिआ दो तरह दे राह हुंदे आ। रुखे उत्ते फल लगे है, एक पंछियां दा राह है, उडारी मारी फल चख लिया, ते दूजा रस्ता कीड़ी दा है, हौली हौली शाखां ते घुमदी रहिंदी है, फल तक आउंदी है, कई बार प्राप्त भी नहीं होता। जदों शाहूकार दे बचनां नूं सुनिया राजा शिवनाथ थोड़ा प्रभावित होया भी बंदा सोझी वाला लगदा है, इहनूं कोई पूरा फकीर मिलिया होना। इन्हां सारे प्रकरणां नूं आप जी ने कल वाचिया। आओ कुछ समा सुरत करके ध्यान करके चलिए श्रीलंका की उस पावन धरती ते जिथे गुरु नानक साहब महाराज दे प्यारे सिख मनसुख शाहूकार सच दा हुक्का दे रहे हैं। बख्शो आसीस गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री। इनकी गत की न्यायी, दुष्कर पहुंचन है ते ठाई। राजा शिवनाथ नूं संबोधन करके एक उस वेले दा शाहूकार जिहदा जहाज बंदरगाह ते पोर्ट ते लग्या कहंदा कहांगा बाणियां, पर जिस दिन तो गुरु नानक साहब जी के चरणों नाल जुड़िया वो सच का आशिक हो गया। उन्होंने जग की परवाह नहीं कोई। बेशक इथों का राजा कहता लेट उठो, सूरज चढ़े ना हो, मंदिर जाओ, भोग लाओ, तिलक लाओ,
ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾ ਲੈਂਦਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀੜੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਪੰਛੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਸੁਰਗ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ, ਧਰਮ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ। ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀੜੀ ਤੇ ਪੰਛੀ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਤੇ ਚਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਛੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੈਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੀੜੀ ਸੋਚੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਲੰਬੇਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਢਾਲ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਪੰਛੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਡਾਲੀ ਦਾ ਫਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਚੱਖ ਲੈਣਾ, ਵਰਨਾ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਕੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕੀੜੀ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਪ ਕਰ ਲਓ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੋ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਨਾ ਬਾਣੀ ਰਚ ਕੇ, ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਖੜੀਆਂ ਜੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀ ਤੇ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨੀ ਵੇਖੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਏਡੇ ਪੱਕੇ ਆ ਜੀ, ਨਾ ਉਹ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਣ, ਨਾ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ, ਨਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਉਣ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਐਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਾਡੀ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬਾਣੀਆਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਇਲਨ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਰਾਜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫਾਹੇ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਕੱਟੜ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਕੱਟੜ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕੱਟੜਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਚ ਆ ਜੇ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਆ ਜੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਆ ਜੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜੇ, ਨਤੀਜੇ ਮਾੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਮਿਠਾਸ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਮ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਕੜ ਕਰਨੀ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ? ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੌਜ਼ਿਕ ਹੈ। ਮਨਸੁਖ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਕੀੜੀ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਮ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਬ੍ਰੰਤ ਰਖੰਤੇ, ਦਿਨ 15ਵੇਂ ਸੰਜਮ ਕਰੰਤੇ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਕਮੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕਮੀਆਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਵਗੁਣ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇਰੇ 'ਚ 100 ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹੋ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਣ ਵੀ ਬੜੇ ਆ। ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਵਗੁਣ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਰਾਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਦੱਸੋ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਸਬਰ ਹੈ? ਸਬਰ ਦਾ ਕੁਛ। ਇੱਥੇ ਪਤਨੀ ਵਰਤ ਰੱਖੀ ਫਿਰੀ ਜਾਏ, ਪਤੀ ਦਾ ਕੀ ਸਬਰ ਦਾ? ਵੱਧਦੀ ਆ ਉਮਰ। ਜੇ ਵਰਤਾਂ ਨਾਲ ਉਮਰਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਤੇ ਜਪਾਨ ਵਾਲੇ ਕਾਹਨੂੰ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਜੋ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਿਖਾਏ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਏ। ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ
छोटे अन्न करे पखंड, ना सुहागण ना ओरंड। कहते वो इस पासे भी नहीं है, ते रब कित्थों मिले? रब किसी को दुख नहीं दिंदा। वो रब काहदा जिन्हें इन्ना सोहना शरीर देता ते शरीर सोहना दे के आखे दा नास मार होई तैनूं फेर वे नहीं, उन्हें तेन सोने वर्गी दे दी है। इस दे नाल किरत करनी है, सेवा करनी है, चंगी सोच रखनी है, लोगों का भला करना है। इनू अंदर कुंडियां ला के थोड़ा रखना है, छुपा के थोड़ा रखना है। हुण इस राजे नूं उन्होंने चंगी गल आख दी, कहते तुसीं वर्त रखदे हो फिर दुगना चौगना खा लेंदे हो, ते खाण दे नाल की हुंदा है? काम ते क्रोध जिस्म च पैदा हुंदा है। जिन्ना धर्म कमाया उन्ने कामी हुंदे हो। काम क्रोध पुन खान रूपाना, एक दिन तुम ना करत जाना। राजन की हो गया? एक दिन भुखे रहन नाल, एक दिन वर्त रखे नाल की मिल जूगा? वर्त रखना तो नित दा रखो। वर्त का भाव की है? जे साइंटिफिक तरीके नाल मैडिकली साइंस नाल पुछ के वेखीए वर्त क्यों है, वो कहते हफ्ते च एक दिन भुखा रह लेना चाहिए, चंगा है। दुनिया की हर मशीन भावे कोई फ्लाइट चल रही है, कोई शिप चलता है, किते ना किते उन्होंने स्टे मिलती है ताकि वो इंजन उहदियां मशीनां ठंडियां हो सकन, कूल हो सकन। पर एक परमात्मा की बनाई हुई मशीन अठे पैर चल रही है, चलते रही है। उम्र क्यों घट ले? रोगी क्यों आ? 3 टाइम रोटियां खा रहे हैं, ये 2 टाइम का समझ सी। पुराने लोगों को वेखो 2 वेले खाते सी, 3 वेले खा रहे हैं। कितनी बार इन बिटवीन की खा रहे हैं? चाह, दुध, कॉफी, ऊट पटांग जो आ गया, छड्डना कुछ नहीं। तो फिर रब की बनाई हुई ये मशीनरी करेगी की? वर्त रखिए। उस वेले मनसुख शाहूकार कहते घट खाना शुरू कर दो। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਵਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਓ ਦੱਬ ਕੇ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਖੜੀ ਆ ਸਾਡੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਗੈਰਾਜ ਚੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਖੜੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਪੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਡਬਲ ਖਾ ਲਿਆ। ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਿਆਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ? राजा सुन के हैरान, क्योंकि पंडित शिकायत करने वाले कोल खड़े आ भी राजे नूं कह के मनसुख शाहूकार दा जहाज जब्त करांगे, ये व्यापारी है, अगों नहीं आएगा सजा मौत दवावांगे। कोई साडे धर्म दे विरुद्ध नहीं बोलेगा। धर्म दे विरुद्ध बोलना की हुंदा है? किसी देवी देवते दी निंदा करनी, किसी पीर पैगंबर नूं गालां कढणियां, माड़ा बोलना। ते गुरु नानक साहिब महाराज ने सारी बाणी विच जे सिख ने गलती कीती ते सिख दीयां गलतियां बनाईयां ने। जे मुसलमान च कमी ते ओ दसी मुसलमान किहो जा होवे, जे हिंदू दे गुनाह कीते ते आसा दी वार च मर्द ने ओ भी दसिया, कहंदे तेरा धर्म है गीता ते रामायण नूं पढ़ना विचारना, तू किहड़े कमां च तुरिया फिरदा? जदों मनसुख शाहूकार ने हिक ताण के वचन कह दिते, राजन तेरा ये पखंड है, जेड़े धर्म दे मुताबिक तू एक दिन वर्त रखदा है, उस वर्त ने तेरा की सवारना है। अस संयम में संत सदीवा, वर्तत है निज मन कर नीवा। पर जिस धर्म तो मैं बिलोंग करदा, साडे धर्म दा असूल है असी ते नित वर्त रखदे आ। जुबान दा वर्त नित रखदे आ, किसी नूं माड़ा नहीं कहना। अखां दा वर्त रख के वेखिए, कदे माड़ी नजर नाल नहीं तकना। कन्नां दा वर्त रख के वेखिए, माड़ा नहीं सुनदा, चुगली नहीं सुनती। कहते वर्त तो यह सी, माड़ा भोजन नहीं खाना, माड़े वस्त्र नहीं पाने, माड़ी सोच नहीं रखनी, संयम तो यह सी वर्त दा। पर असी की कीता? दुनियावी तौर ते चीज़ां छड्ड के मैं धर्मी हाँ, बंदिया की होया मांस खाना छड्डता पर लोगों के गल वड्ढ के खाईदा, गरीबां दा खून पी रहा है। तेरे वर्गा मांसाहारी कौन है? इसदा मतलब ये नहीं भी मांस खाना चाहिए, नहीं। गुरु साहब समझा रहे हैं, मनसुख शाहूकार वही चीज़ां दस रहे हैं, राजन किहड़ियां कमां च तुसीं पै के लोकां नूं धर्मी बना रहे हो, ये ते जहर उगल रहे हो। तुहाडे लोग तुहाडे मुताबिक चली जांदे आ, दसो रब मिलिया किसे नूं? रब मिलदा उदों है जदों सूरत ते सीरत सच्ची होवे, दिल विच मना मूही मैल होवे, मन काला है ते बाहर धर्म दे कर्म करिया रब दसो किहनूं मिलदा है? पढ़ो जपजी साहिब दीयां पहलियां 17, सोचै सोच ना हो वही जे सोची लख बार, चुप है चुप ना हो वही जे लाए रहा विवतार, भुखिया भुख ना पुतरी जे बन्ना कोईया भार, सहज सियाणपा लख होए ता एक ना चले ना।
ਪਖੰਡ ਤੇ ਝੂਠ ਹੈ। ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਗ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਈ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ ਸਭਾ 'ਚ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਜਨ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਿਤ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਮਰਦ ਸਵਈਆਂ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਖਾ ਲੈ, ਥੋੜਾ ਸੋਣਾ, ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਸੋਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਵਿਚਰਨਾ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਜਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਓ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ। 100 ਬਿਮਾਰੀਆਂ 100 ਰੋਗ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੰਜਮ 'ਚ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਛਕਣ ਵਾਲੇ, ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ। ਧਰਮ ਨੇ ਹੀ ਤੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਖਾਇਆ ਬਹੁਤਾ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬੜਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਬੜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਬੰਦਾ ਖਿੱਚੋ ਤਾਣ 'ਚ ਪਿਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈੱਡ ਤੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਸੌਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਧਰਮ ਨੇ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਦਰੀ ਬਣਾਇਆ ਏ। ਹੋਰ ਖਾਨ ਸੈਨ ਪੁਨ ਥੋਰਾ, ਤਿੰਨ ਪਰ ਕਾਮ ਨ ਕ੍ਰੋਧ ਨ ਜੋਰ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟ ਖਾਣ ਘੱਟ ਸੌਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ। ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ। ਵੱਧ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਾਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਮ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋਣਗੇ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਣ ਹੋਊਗਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਹਿਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਸੌਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8 ਘੰਟੇ, ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ 6 ਘੰਟੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ 14 ਘੰਟੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌਂ ਕੇ ਦਿਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਘੰਟਾ ਸੌਣਾ ਲਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਣਾਈਆਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ, ਸਦਾ ਹੀ ਆਲਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਖਾ ਬੰਦਾ ਚੁਸਤ ਫੁਰਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੋੜ ਕਰਿਓ ਕਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋਗੇ, ਚੁਸਤ ਫੁਰਤ ਰਹੋਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ, ਘੰਟਾ ਸੌਂਗੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਖਾ ਲਓ 15-20 ਮਿੰਟ ਅੱਖ ਲਾ ਲਈ, ਸ਼ਾਮੀ ਖਾ ਲਓ ਫੇਰ ਸੌਂਗੇ। ਸੌਣਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਘੱਟ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਜਮ, ਸੰਤੋਖ ਆਖਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਵਰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈ। ਮਨਸੁਖ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਤ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੈ, ਸਟੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਜਣ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤ ਜਨ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਘੱਟ ਛਕਦੇ, ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ, ਘੱਟ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਵਸ 15ਵੇਂ ਜਗ ਮੈਂ ਆਵੇ, ਬ੍ਰਤ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਜੋ ਕਹਿਲਾਵੇ। ਰਾਜਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੇ ਲੋਕ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭੁੱਖੇ ਰਹੋ, ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇ, ਬਦੋ ਬਦੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਕਾਰਜ ਲਿਖਦੇ ਬੱਤਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਭਰੇ ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ। ਧੱਕਾ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਰੀਰ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਧੱਕੇ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਾੜੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਧਰਮ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਰਮ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਪਾਠ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਅੰਦਰ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਧਰਮ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣ ਜੇ, ਧਰਮ ਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਣ ਜੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ। ਰਾਜਨ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕੀਤਿਆਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਭਰ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਪੇਟ ਭਰੇ ਪਸ਼ੂਆ ਜਿਉ ਸੋਇਓ, ਕੱਪ ਕੀ ਨਿਆਈ ਵਿਦਾਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦਲਿੱਦਰੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਵਾਂਗ ਚੁਸਤੀਆਂ ਫੁਰਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਆਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਧਰਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਧਰਮ ਤਮਾਉਣਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਦੋਹਰਾ ਸੋ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸੰਤਨ ਕੀ ਮਨ ਮਾਹੀ ਜੋ ਤੂੰ ਭਾਖਤ ਬ੍ਰਤ ਕੋ ਗਤ ਐਸੀ ਲਖ ਤਾਹੀ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ? ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ? ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕੜਾਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਭੋਗ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਂਦਾ। ਰਾਜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰੱਖਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਸਦਾ ਹੀ ਵਸੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਦਿਵਾਲੀ ਸਾਧਦੀ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਬਸੰਤ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਮਾੜਾ, ਨਾ ਵੀਰਵਾਰ ਮਾੜਾ, ਨਾ ਐਤਵਾਰ ਚੰਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਵਹਿਮ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਵੀ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਜੇ ਘਰੇ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਆਉਂਗੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸੀ, ਨਾ ਦੀ ਨਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਘਰੇ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਆ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਛੱਡੋ ਦੇ ਆਓ ਕਿਸੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਜਦ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਉਦੋਂ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀ? ਇਹ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਭਾਵ ਆਮ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਸਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ 15ਵੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਚੌਪਈ ਹੁਣ ਮੱਜਨ ਕੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣੀਏ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਾਹਨ ਅਦਿਕ ਫਲ ਜਣੀਏ। ਜਦੋਂ ਵਰਤ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਠੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਰਿਗਵੇਦ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਯਜੁਰਵੇਦ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਥਰਵਣ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਲੱਥੇ ਕਰ ਕਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਹਿਮ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਜਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸੀ ਜੋ ਰਾਜਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਕਰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਾਇਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਅ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਾਗੋ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਨਾਵਣ ਕਰਹੀ ਕੰਚਨ ਭਾਰ ਦਾਨ ਫਰ ਫਰਹੀ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਫਿਰ ਧਰਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾਗਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਰ ਕਿਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ? 4 ਪਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਤੇ 4 ਪਹਿਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। 8 ਪਹਿਰ 'ਚ ਹੋ ਗਏ 24 ਘੰਟੇ ਤੇ 4 ਪਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ 12 ਘੰਟੇ, 1 ਪਹਿਰ 'ਚ ਹੋ ਗਏ 3। ਹੁਣ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪਹਿਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਫੁੱਲੜਾ ਫਲ ਵੀ ਬੱਚਾ ਰਾਤ ਜੋ ਜਾਗਨ ਲਾਹਾਂ ਦਸੇ ਸਾਈ ਕਿੰਨੋ ਦਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਏ? 3 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਵੀ ਸੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ, ਮਹਿੰਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪਲੈਟੀਨਮ ਗੋਲਡ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਡਾਇਮੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਈਆਂ। ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਬਾੜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸੋਨੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਲੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ? 50,000 ਲਾ ਲਓ, ਚਲੋ 40 ਲਾ ਲਓ ਅੰਦਾਜ਼ਨ। ਤੇ ਕਬਾੜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟੋ, ਚੁੱਕੋ, 40-50,000 ਚ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂਗਾ? ਟਰੱਕ ਭਰ ਜਾਣੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੋਲਡ ਸੋਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਪਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਮਤਲਬ ਨੇ। ਸਵਖਤੇ ਜਾਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਇਲਟ ਹੋਵੇ ਪਲੇਨ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਜ ਗਏ 3 ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਲਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਦਸੇ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਸਾਹ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਹ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣਗੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਸਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨੀਂਦ ਭੂਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਸੌ ਜਾਂਦਾ, ਸੀਟ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ 3 ਵੱਜ ਗਏ ਯਾਰ ਹੁਣ ਨਾ ਛੇੜੋ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ, ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਪੁੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਧਰ ਕਲਯੁਗ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਨੇ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਚਤੁਰ ਘਟੇ ਤਿਸ ਤੇ ਜੋ ਨਹਵੇ, ਤੇ ਤਨੋ ਦਾਨ ਰਜਤ ਫਲ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਤੋਂ 4 ਘੜੀਆਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਵ ਸਵਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ, 4-4:15 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਘਟ ਗਿਆ, ਚਾਂਦੀ ਦਾਨ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ 1 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਰੇਟ 'ਚ ਚਾਂਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਂਦੀ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਮਹਿੰਗਾ। ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਦੇ ਰੇਟ ਹੋਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਘਟਦੀ ਰੋਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ 4-4:15 ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਫਲ ਘਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲੋ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਬਚਾਏ, ਉਹ ਸਵਾਸ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਏ, ਫਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਦਾਂ ਗਲਤ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਫਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਸੋਨਾ ਗਵਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਛਤਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਏ। ਘਟੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕਰ ਸ਼ਨਾਨਾ, ਫਲ ਹਵੈ ਖੀਰ ਸਵ ਮਨ ਦਾਨਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੇਟ ਹੋਇਆ, 2 ਘੜੀਆਂ, 5 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਐਸ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ 1.25 ਮਣ ਦੁੱਧ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸੋਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਿਵਨਾਮ ਸੋਚੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਆਪਾਂ ਤੇ 7 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਸਤਨਾਮ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਂ ਮਹਾਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਟੋਕ ਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1.25 ਮਣ ਦੁੱਧ ਦਾ ਫਲ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? 1 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ 'ਚ। ਫਿਰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ? ਮਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਮਣ ਦੁੱਧ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਐਸੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ
5 ਵਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੀ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ 1 ਪਾਊਚ ਕਿੰਨੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਸਵਾ ਮਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਜੀ ਦੀ ਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਿਓ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਕਬਾਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਖਟਿਆ ਕੀ ਹੈ ਤਤ ਕਾਲ ਉਠ ਕਰ ਜੋ ਨਹਵੇ, ਮਨ ਜਲ ਦਾਨ ਕਰੇ ਫਲ ਪਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 5:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਕੁ ਘੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਏਸੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਹਦੇ ਕਈ ਲੌਜਿਕ ਸੀ, ਕਈ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾਨ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਦਾਨ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਸੋਨਾ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਯਾਰ, ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 1 ਤੋਲਾ ਕਿਤੇ ਸੋਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਂਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਾਚ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਕੜਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਉਸ ਭੋਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ 22 ਕੈਰਟ ਆ, 22 ਕੈਰਟ ਦਾ 24 ਕੈਰਟ ਦਾ ਸੋਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਨਹੀਂ 17 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਉਂਗਲੀ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਟੈਕ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਊਗਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਹਉਵੇਂ ਆ ਸੋਨੇ ਦੀ। ਭਾਵ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗੀ ਵਸਤੂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾਣ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਫਲ ਦਵਾ ਲਿਆ। ਫਲ ਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਭਗਤੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਲਦੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਧ ਫਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਖੁੱਲੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ 8 ਵਜੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਧਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਲੱਗਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 11 12 1 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਲੰਘਦੀ ਹੋਵੇ, 5-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਸਫੁਲੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ ਬੋਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਾਹਦਾ? ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਆ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ ਤਿਲ ਜਮ ਜਗਾ ਕੀ ਲੁੱਟੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਥੋੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਮ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਘੜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਜੇ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਦਿਵਸ ਚਾਰੇ ਤੇ ਨਾਵੇ ਜੋ, ਤਾਂ ਕੋਵੈ ਨਾ ਪੁਨ ਫਲ ਕੋ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, 7 8 9 ਵਾਲੇ। ਰਾਜਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਚੱਲ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ, ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦਾ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਹੋਇਆ। ਮਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹੀ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੰਛੀ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖੋ, 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਪਾਰਕ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਪੰਛੀ ਚਹਿਕਣਗੇ। ਕੋਈ ਅਲਾਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਠਾਇਆ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਲੂਸ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ ਫੇਰ ਸਹੀ ਘਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਸ਼ਰਮਾ ਉੱਠ ਜਾ ਬੜਾ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਸੌਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਕਰਕੇ ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਟ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਹੁਤਾ ਲੇਟ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? 25 ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਪਚਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਅਗਨ ਤੱਤ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, 7-8 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਭੂਖ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਹੀਟ ਵਧੇਗੀ, ਅੱਗ ਵਧੇਗੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੀਵਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿਡਨੀ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਣਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੇ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੈ। ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਛੀ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਚੂਗਾ ਚੂਕੇ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਮੈਕੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਾਵਾਂਗੇ 11 ਵਜੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਚਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸੂਰਜ ਕਰਕੇ ਤਪ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇਰਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੂਗੀ? ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਈ ਚੱਲ ਜੋ ਤੂੰ ਚੱਲਦਾ। ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਦੱਬੀ ਚੱਲ ਕੰਮ, ਬੀਪੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਭਾਈ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਖਾਈ ਚੱਲ। ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ, ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖਾਣਾ ਸੰਜਮ ਨਾਲ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਸੌਣਾ ਸੰਜਮ ਨਾਲ। ਉਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸੌਂ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ, 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ। ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਠੀਕਲੀ ਦੱਸੀਆਂ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੂੰਹ ਅੱਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਅੱਟ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ, ਅਚਰਜ ਹੋਣਾ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣਗੇ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੇ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਆ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਨ ਕੀ ਜਾਣਾ? ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾੜ ਜਾਊ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਆ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਈ, ਫਲਾਣੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਆਈ, ਤਾਂ ਪੱਕਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਚਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਕਾਰਜ ਰੁਕਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ। ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ? ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ। ਮਾੜਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 8 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ, 10 ਵਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮਰਿਆਦਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ 10 ਵਜੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਪੰਗਾ ਛੇੜੇ? ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦੇ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਿਆ ਕੋਈ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਜਪਦਾ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਹੁਣ 10 ਪੜਿਆ ਬੰਦਾ PhD ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਹੋਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹਨੇ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਮਝਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਲ ਤੇ ਖੜਿਆ। ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਜੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਦਿਖੂਗਾ। ਉਹ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ? ਘਾਟ ਤੇਰੀ। ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਰਾਹ ਨੇ? ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਹਲ ਏਤੋ ਹੀ ਦੇਹ ਪਨੀਤਾ, ਨਿਸਤੇ ਨਾਵਣ ਆਦਿ ਰੀਤ। ਭਾਈ ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਆਈ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ, ਗੌਤਮ ਤਪਾ ਅਹਲਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤਿਸ ਦੇਖ ਇੰਦਰ ਲੁਭਾਇਆ। ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਸਵੇਰੇ? ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਧੂ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਿਰੋਂ ਦੋਸਤੀ, ਮਨ ਮੁਖ ਸੱਚਾ ਨਾਉ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਿਰੋਂ ਦੋਸਤੀ, ਮਨ ਮੁਖ ਸੱਚਾ ਨਾਉ। ਕੋਈ ਮਨ ਮੁਖ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਸ ਮਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੁਖ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਕੌਣ? ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਲੋਕੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ ਪਹਿਲੀ ਪੈਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਗਣਾ, ਜਾਗ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਰਾਜਨ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਦਾ ਫਰਜ਼। ਧਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਫਰਜ਼। ਹੁਣ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫਰਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ, ਨਾਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚੰਗਾ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਤੇ ਲੱਕ ਬੰਨਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਧਰਮ ਨਾਲ, 50 ਹੋਰ ਜੁੜਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਖੀ।
जे गुरु की गल सुनी नहीं, गुरु की गल मनी नहीं, लाभ कोई नहीं होना। राजन अमृत वेले जागना कोई अज दा नहीं है, सदियां तो लोग उठते आए आ, जिन्होंने आप कहते सियाणे लोग सियाणे। अज साइंस मनती है कि पुराने लोगों दी गल्लां विच कोई ना कोई लॉजिक सी। वो एडे सियाणे सी साडे नाल, असीं ते मशीनां दे सिर ते टप्पी जांदे आ कि साडे कोल आ गया डिटेक्टर, साडे कोल आ गया, असीं स्पेस ते पहुंच गए, आ कर लिया, आओ कर लिया। ते पुरानी टैक्नोलॉजी वेखो लोग किन्ने गहरे सी, वे उन्हां ते बेहोश नूं मूर्छत नूं जिउंदा कर लैंदे सी। किन्ना कुछ समाज विच चलदा सी क्योंकि उन्हां लोकां दी प्रीत रब नाल नेड़े सी। मशीनी युग च असीं अपने आप तो भी दूर हां, रब तो भी दूर। हर बंदा दुखी है। जिस मर्जी घर की डोरबेल करके वेखो, जिहदे कोल मर्जी बह के वेखो, कहंदा भरा मेरे बारे ना पुछ, तू अपने बारे दस जो मैं चलदा मैनूं जानदा। अरबां ते खरबां पतियां तो लैके एक पत्नी दे पति तक जाके पुछो, सारी रोंदे फिरदे आ। इत्थे खुश कोई नहीं, खुश वो ने जिन्हां नाम जपे है, बंदगी कीती है, जीवन विच एक्चुअल धर्म नूं निभाया है। जदों ये गल्लां सुणीआं फिर उन्हां दस्सिआ कहंदे अमृत वेले जागण दे लाभ ने। पहला लाभ की है? चुस्त फुर्त होगी, तंदुरुस्त होगी। अज बड़े सियाणे लोग ने अमृत वेले उठ के सैर करते हैं। क्यों करते हैं? उन्होंने पता है। एक मेरे वर्गा होंदा 11 बजे उठ के जाके कहंदा चल यार लांबा जला ये पार्क वाले भी गण गया चली यार दुखा को खाण चल गया। ते जिहने अमृत वेले जागना है उन्हें तंदुरुस्ती नाल फुर्ती नाल सारे काम कर लेने आ। एक दिन लेट नहा के वेखो ऐ लगदा भी यार दुनिया कुछ हो गया साडा। बीमारा वांगू तुरे फिरोगे जिहड़ी सवेरे जागण वाले, चलो जिहड़ी दी है ही रूटीन 10 वजे नहाउणा उहनूं की कहोगे तुसीं? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਭਰਾ ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਇੱਧਰ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਟਿਊਟਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਚੰਗੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਤੀਆਂ ਨਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਡਤ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਿਖਾਇਆ ਏ। ਨਿਗਮ ਅਗਮ ਕੀਆ ਹੈ ਨ ਦੇਸ਼ਾ, ਨੈ ਕਿਛ ਮੇਰੇ ਵਾਕ ਨਰੇਸ਼ਾ। ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦੀ, ਸਦਾਏ ਮੌਤ ਲਾ ਦੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਮ ਆਗਮ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਗਮ ਆਗਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵੇਦ 18 ਪੁਰਾਣ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ 4 ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਧੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਈਸਾਈ ਨੇ, ਬੋਧੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਹਰ ਜੁੜਿਆ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਾ। ਸਤਿਨਾਮ। ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਉੱਠਣਾ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉੱਠਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਸਭ ਤੇ ਹੋਮੇ ਲਈ ਬੈਠੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਤੀਆਂ ਨਾ, ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਯਾਰ ਕੌਣ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੱਜਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤੇ ਆਵੇ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਦੀ ਲਈ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਇੰਨੇ ਦੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਏ ਵੇਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਕੋਠੀ ਲੈ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਲਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਲਾਇਆ ਵੀ ਕੋਲ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਜਪਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਖੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਸ਼ਿਵ ਨਾਮ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇ। ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਚੰਗਾ ਸੋਚੋ, ਚੰਗਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੀ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਜੀ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰੋ ਜੀ। ਕੌਣ ਡਰਦਾ ਜੀ ਰੱਬ ਤੋਂ? ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜੀ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖੂਗਾ, ਵਿਖਾਉਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰੇ, ਚੱਲੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਲ ਖੜੀ ਸੂ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਨਾ ਕਾਹੂ ਸਿਓ ਦੋਸਤੀ, ਨਾ ਕਾਹੂ ਸਿਓ ਵੈਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਗਦਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਧੋਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਯੱਗ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਯਾਰੀ ਲਾਉਣੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲਾ, ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੰਗਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਤਰੀਵ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਬੜਾ ਕੱਟੜ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ, ਸ਼ਿਵ ਨਾਮ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਕੰਬਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।